چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سنو سنو ساجدو، میں نے جو منتر پڑھا ہے بغیر حوالہ کے وہ مدین قادری ایک بات نہیں بولے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب، یہ کتاب دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سویتاشور اپنشد۔ میں نے اس لیے پڑھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ چترویدیوں کی کیا ضرورت ہے۔ سنو پیارے، آج ہمارے نوجوان نسلوں کو لوگ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذہن کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے اس زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اونچا بولو، اس زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ کون ہے؟ آسمان کو پیدا کرنے والا، اونچا اونچا، آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ چاند و سورج کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس زمین کو بنانے والا کوئی ہے، آسمان کو کسی نے بنایا ہے، چاند و سورج کو کسی نے بنایا ہے۔ یہ زمین اپنے آپ نہیں بن سکتی ہے، لیکن ساتھیو سنو سنو ادھر دیکھو، ایک قوم ہے، قوم تہریا، جس کا کہنا یہ ہے یہ زمین کو کسی نے نہیں بنایا، آسمان کو کسی نے نہیں بنایا، چاند و سورج کو کسی نے نہیں بنایا۔ ارے تہریا کی بات کو چھوڑو ساتھیو، یہ سائنسداں حضرت، وہ جو ہمارے بچے آج کالجوں میں پڑھتے ہیں، جس نے جو سائنس کا سبجیکٹ ہے جس نے لیا ہے، ان سے پوچھئے، ان کو کالجوں میں پڑھایا جاتا، ہمارے بچوں کو جو سائنس کا سبجیکٹ لیتے ہیں اسے پڑھایا جاتا ہے، لوگوں زمین کو کسی نے نہیں بنایا، آسمان کو کسی نے نہیں بنایا، چاند و سورج کو کسی نے نہیں بنایا، بلکہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، سائنس کہتی ہے ایک دھماکہ ہوا دھماکہ، اور اپنے آپ دھماکے کے بعد یہ زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، چاند و سورج بھی بن گئے۔ لیکن آپ سچی بتانا، کیا دھماکے سے کوئی چیز بنتی ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں امریکہ میں دھماکہ ہوا تو دیکھا آپ نے بنی بنائی بلڈنگ دھماکے بعد نیست و نابود ہو گئی، زمین دوز ہو گئی۔ امریکہ میں دھماکہ ہوا، بنی بنائی بلڈنگ اجڑ گئی، اور نیوزی لینڈ میں دھماکہ ہوا، ساری چیزیں دھس دھس ہو گئی، اور فلسطین میں دھماکہ ہوا، بڑی بلڈنگیں اجڑ گئی، ہندوستان میں دھماکہ ہوا، بلڈنگ بنی بنائی اجڑ گئی۔ لیکن ساتھیو کو پتہ چلا دھماکے سے کوئی چیز بنتی نہیں ہے، بلکہ بنی ہوئی چیزیں بگڑ جاتی ہے۔ دھماکے سے چیزیں بنتی نہیں ہے، بلکہ بنی بنائی چیزیں بگڑ جاتی ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ وہ ساتھیو سنو سنو، لیکن آج یہ سائنس کا کہنا ہے، ہمارے کالج میں پڑھنے والے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سنو سنو، یہ دھماکے کے بعد یہ زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اس زمین کو بنانے والا کوئی ہے، آسمان کو بنانے والا کوئی ہے، چاند و سورج کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ سنو سنو، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام سویتاشور ہے۔ معین الدین قادری جتنی باتیں بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا۔ ادھر دیکھو ساتھ، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام سویتاشور، اس کا پیج نمبر 231 ہے۔ اس میں لکھا ہے ایک دیوا सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा करुणाति अच्छा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। सुनो, कहा कि एक को देगा। अब जब इसका अर्थ आप निकालोगे, कहा के लोगों इस जमीन आसमान चांद और सूरज को बनाने वाला एक है, वही सबको रोजी देता है, वही सबको जिंदगी देता है, वही सबको मौत भी देता है। और साथी को सुनो सुनो, और वो अल्लाह है, हम तो कहते हैं वो कौन है? अल्लाह है। हमारा कुरान कहता है वो अल्लाह है, और वो अल्लाह एक है। पूरा मजमा बताओ, और शहादत की उंगली को उठाकर वो अल्लाह, और झूम कर बताओ वो अल्लाह। इतनी जोर से बोलो उंगली उठाकर, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये चरित्र परिंदे घर के गवाह हो जाए, ये लाइटिंग गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए।
मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। पूरा बताओ अल्लाह, और झूम कर बताओ अल्लाह एक है। याद रखना प्यारे, ये देखकर मेरे हाथ में आज लोगों के सेहत को बदलाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये जमीन अपने आप पर गई। सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में भी यही मसला चला था। कुछ लोग कह रहे थे ये जमीन अपने आप पर गई। एक मुनाजरा तय हो गया, मुनासिर तैयार है, कहरिया की तरफ से मुनाजरा का वक्त मुतय्यन हो गया। इमाम आजम ने फरमाया फला मैदान में रखा जाए और मुनाजरा रखा जाए, मैं तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। सुनना सुनना, इमाम आजम अबू हनीफा गए, वो जैसे ही पहुंचते गए, पहुंचने में ताखीर हो जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा जब उस जगह पहुंचे तो दरिया बड़ी बड़ी टींगे मार रहा था और कह रहा था ओ लोगों याद रखना, वो मौलाना भाग गया, वो मौलाना भाग गया, वो जवाब नहीं दे पाया, वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, वो साबित नहीं कर पाया कि जमीन का बनाने वाला कोई है, आसमान का बनाने वाला कोई है। जब वो दरिया मजमा के अंदर टींगे मार रहा था, उधर से इमाम आजम अबू हनीफा की जात नमूदार हुई। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए और फरमाने लगे ए दहरिया, मैं आ चुका हूँ। कहा कि इमाम आजम से दहरिया ने मौलाना अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म है। अब जो बातें जो टाइम पे मुनाजरा तय हुआ था वो टाइम गुजर चुका, अब हमारी जीत हो चुकी है, अब तुम्हें लिख कर देना होगा कि मेरी जीत हो गई है। गौर से सुनना लोगों, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया वो इमाम आजम है। इमाम आजम ने फरमाया दहरिया अगर मेरी कोई मुसीबत हो कम से कम उसको तो सुनो दो, जो क्या परेशानी में था उसे तो सुनना होगा। दहरिया कहने लगा अच्छा बोलो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया सुनो, मैं आ रहा था, नदी पार करनी पड़ती है, मैं एक कश्ती को देखा, मैंने देखा कोई कश्ती नहीं है वहाँ। अचानक देखा दो चार तख्ते आ गए और आकर धीरे धीरे वो अपने आप कश्ती बनने तैयार, वो तख्ते तैयार, वो कश्ती में आकर लग गए और वो तख्ते के बाद छुटते छुटते वो कश्ती तैयार हो गई, वो नाव तैयार हो गया और मैं उस पर सवार हुआ। मैंने अजीब मंजर देखा, कोई बनाने वाला नहीं था, कोई सेटिंग करने वाला नहीं था, कोई मिस्त्री तो नहीं था, लेकिन अपने आप तख्ते लगते गए और अपने आप नाव तैयार हो गई, कश्ती तैयार हो गई। मैं कश्ती पे बैठा, अपना सामान रखा, अपनी किताबें रखा और मैं फिर दरिया पार करके आया हो। दरिया कहने लगा ए मौलाना पागल समझता है। कहा क्यों? कहा कि सुनो सुनो, मैं पागल क्यों समझूंगा? कहा कि सुनो, बात ये है कि कश्ती अपने आप नहीं बनती है, ये अकल कैसे कबूल करे इन बातों को कि तख्ते आ गए, अपने आप आकर लग गए, कश्ती तैयार हो गई, नाव बनकर तैयार हो जाए, ये कहाँ मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि कश्ती को कोई बनाएगा तब कश्ती बनेगी, नाव को कोई बनाए तब नाव तैयार हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ए दहरिया, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये छोटी की कश्ती, ये छोटा सा नाव जब अपने आप नहीं बन सकता, ये कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, इसे कोई बनाने वाला चाहिए। तो जब इतनी कश्ती को, छोटी की कश्ती अपने आप नहीं बन सकती, कोई बनाने वाला चाहिए। कोई बड़ी बड़ी जमीन अपने आप कैसे बन सकती है? आसमान अपने आप कैसे बन सकता है? चांद और सूरज अपने आप कैसे बन सकते हैं? बल्कि जमीन को भी बनाने वाला एक सुपर पावर है, आसमान को बनाने वाला भी है, चांद और सूरज को बनाने वाला भी है, और वो बनाने वाला कोई और नहीं है, वो अल्लाह की जात है। जरा बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।